Hello students, good morning everyone. So I hope all of you are fine. So today we'll discuss uh, an important topic of the D and F block elements. So we'll discuss important compounds of transition metals. So we know that transition metals are those which have partly filled d electrons. So for example, say manganese, chromium, iron, cobalt. These are the example of transition metal. So we'll discuss a little bit compounds of these transition metals. They're really oxides. For example, say potassium dichromate. This is an oxides of chromium. So it is very important reagent for our chemical laboratory because it is an important oxidizing agent. So at first we have to discuss how it is prepared and why it is so important in our chemical laboratory. Before that, now how potassium dichromate, or it is called K2Cr2O7, how it is prepared. So you see, potassium dichromate is prepared in the large scale from the ore chromite or chrome iron FeCr2O3. So that means potassium dichromate prepare করার কেবল তিনটা মান স্টেপ আছে আর এটু কোর পরা প্রিপেয়ার কৰিব পাৰিম ক্রোমিয়ামৰ এটা আকর আছে ওর ক্রোমাইট বুলি কয় যার ফর্মুলা FeO.Cr2O3 বা এটু আয়রন ক্রোমৰ পৰা প্রিপেয়ার কৰিব পাৰি সো ইয়াতে তিনটা মান স্টেপ আছে ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্যাট প্রোডাকশন অফ সোডিয়াম ক্রোমেট সেকেন্ড স্টেপ ইজ দ্যাট প্রোডাকশন অফ সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ফ্রম সোডিয়াম ক্রোমেট and the third step is production of potassium dichromate from sodium dichromate তিনটা মান স্টেপ আছে সো এট ফার্স্ট স্টেপত কি আছে ফার্স্ট স্টেপত আমি আয়রন ক্রোম মানে যেটো ক্রোমিয়ামৰ আকরিক ফর্ম ওর যেটো ফর্ম ওরটুক আমি কুইক লাইম আৰু সোডিয়াম কার্বনেটৰ লগত ট্রিট কৰিম সো যেতিয়া এই আয়রন ক্রোম মানে এই ওরটু সোডিয়াম কার্বনেটৰ লগত ট্রিট কৰিম তেতিয়া আমাৰ সোডিয়াম chromate, this is the sodium chromate produced hobo lagate iron oxide carbon dioxide. So it was a first step, that means preparation of production of sodium chromate from iron chrome or ore of the chromium. So it was a first step to ki koribo lage just iron chrome logot sodium carbonate dile ki hoy amar sodium chromate produced hobo tar pisot second step ot ki korim in the second step will production of the sodium dichromate from sodium chromate. That means now we have to prepare sodium dichromate from sodium chromate. So it is the sodium chromate, and when it is treated with a sulfuric acid it will produce as sodium dichromate. That means second step is the production of sodium dichromate from sodium chromate. So sodium chromate logot sulfuric acid dile sodium dichromate logote sodium sulfate aru water produced hoy. So it was the second step. So the final step, third step to be conversion of sodium dichromate into potassium dichromate. আমার লাগে কি K2Cr2O7, we have to prepare potassium dichromate and this is the final step. ইয়াতে কি করিম সোডিয়াম ডাইক্রোমেটের লগত পটাশিয়াম ক্লোরাইড দিলে আমি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পাই যাও সো when sodium dichromate is treated with potassium chloride it produces potassium dichromate K2Cr2O7 along with the sodium chloride. So this is the method how to prepare potassium dichromate from its ore iron chrome. So now there are some physical properties that there, say for example potassium dichromate is an orange red colored crystalline substance. If you go to the laboratory or any chemical laboratory you see that the color of the potassium dichromate is orange red. Eto ami practical to pam potassium dichromate solution to banabole salt analysis ot here color to is orange red dye color and crystalline substance hoy and it is moderately soluble in cold water আর যদি strongly heat করা তেনলে water more soluble হয় generally ঠান্ডা পানিতে কম soluble হয় গরম পানিতে বেশি কে soluble হয় so then action of it মানে potassium dichromate হিট করলে কি হয় potassium chromate produced হয় লগতে chromium oxide আর water produced হয় oxygen produced হয় then আছে action of alkali দিলে কি হয় alkali লগত রিঅ্যাকশন করলে chromate produced হয় potassium chromate. আচ্ছা তার পিছত আছে ইয়ার শেপ so this is the chromate ion and this is dichromate ion. chromate ion তো এটা টেট্রাহেড্রাল শেপ আছে আর ইয়াতে dichromate ion কি আছে দুটা CRO লিংকেজ আছে আর ইয়ার বন্ড অ্যাঙ্গেলটো হইছে 126 ডিগ্রি. This is the dichromate ion and this is chromate ion.
and potassium dichromate is a very very strong oxidizing agent, we know এইটো ল্যাবৰেটৰীত অক্সিডাইজ কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়। তাৰপিছত পটাছিয়াম ডাইক্ৰমেটৰ লগত সালফিউৰিক এসিড দিলে কি হয়, ক্ৰোমিক এনহাইড্ৰেট প্ৰডিউসড হয় CrO3 along with potassium hydrogen sulfide. So we know that it is an important oxidizing agent. It oxidizes a number of compounds. For example, say potassium dichromate oxidizes concentrated hydrochloric acid to chlorine. মানে potassium dichromate হাইড্রোক্লোরিক এসিডক ক্লোরিনলৈ অক্সিডাইজ কৰে। ফৰ এক্সাম্পল আয়োডিনক আইটুলৈ অক্সিডাইজ কৰে। সিমিলাৰলি হাইড্ৰোজেন সালফাইডক সালফাৰলৈ অক্সিডাইজ কৰে। SN2+ SN4+ অক্সিডাইজ কৰে। আইৰণক Fe3+ অক্সিডাইজ কৰে। সিমিলাৰলি পটাছিয়াম আয়োডিনলৈ অক্সিডাইজ কৰে। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ৰিয়েকশ্যন উইথ ক্লোৰাইড ইন প্ৰেজেন্স অফ কনচেন্ট্ৰেটেড সালফিউৰিক এসিড। মানে পটাছিয়াম ডাইক্ৰোমেটে সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ লগত ইন প্ৰেজেন্স অফ সালফিউৰিক এসিড ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হয়, চ' ৱেন এ মিক্সচাৰ অফ ক্লোৰাইড সল্ট, ফৰ এক্সাম্পল সে সোডিয়াম ক্লোৰাইড এণ্ড potassium dichromate is heated with concentrated sulfuric acid, and orange red vapor of chromyl chloride CrO2 Cl2 is formed. মানে পটাছিয়াম ডাইক্ৰোমেটৰ লগত সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু সালফিউরিক এসিড দিলে কি হয়, ক্রোমাইল ক্লোরাইড বলে একটা সাবস্টেন্স প্রডিউসড হয়। অ্যান্ড দিস ক্রোমাইল ক্লোরাইড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিটেক্ট ওয়েদার ইয়োর সল্ট, টু ডিটেক্ট দ্য ক্লোরাইড সল্ট। সাপোজ তোমাকে একটা স্যাম্পল সল্ট দিয়া হয়েছে, ইয়াত ক্লোরাইড যদি থাকে ক্রোমাইল ক্লোরাইড দিলে এটু কনফার্ম করে দিব। সো দিস রিয়েকশন ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট দ্য ক্লোরাইড রেডিক্যাল ইন ইনঅর্গ্যানিক সল্ট অ্যানালাইসিস। দ্য টেস্ট ইজ নোন এজ ক্রোমাইল ক্লোরাইড টেস্ট। তো এই কারণে ক্রোমাইল ক্লোরাইড বা তোমার যদি সল্ট টু সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে মানে ক্লোরাইড রেডিকেল আছে, তেনেহ'লে কি ইয়াতে পটাছিয়াম ডাইক্ৰোমেট আৰু সালফিউৰিক এসিড দিলে কি হয়, ই তোমাৰ ক্ৰোমাইল ক্লোরাইড ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব আৰু এইটো প্ৰুফ কৰে যে ইয়াত তোমাৰ ক্লোরাইড রেডিকেল আছে। তো ইট ইজ এন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়েজেন্ট টু ডিটেক্ট দ্য ক্লোরাইড রেডিকেল ইন সল্ট অ্যানালাইসিস। Similarly, it reacts with organic compound also because it is an oxidizing agent. It oxidizes aldehyde to carboxylic acid, similarly alcohol to carboxylic acid. মানে K2Cr2O7 এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, ই এলডিহাইড আৰু এলকহলক অক্সিডাইজ কৰে ক'লৈ, কাৰ্বক্সিলিক এচিডলৈ। ফৰ এক্সাম্পল সে ইথানলক ইথানয়িক এচিডলৈ অক্সিডাইজ কৰে। চ' ইয়াৰ ইউজেছখিনি হ'ল, ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ৰিডক্স টাইট্ৰেশ্যন অফ ভলিউমেট্ৰিক এনালাইচিছ, মানে টাইট্ৰেশ্যনত কৰা হয়। Potassium dichromate is used as primary standard. It is used in the estimation of iron and iodine ion etc. So estimation of use kora mane ultimately salt and titration of use kora hai. Potassium dichromate is used to prepare several chromium compounds like chromelam, chrome red etc. It is also used in the industrially in calcico printing and dyeing, in chrome tanning, in leather industry and in photography. So these was the uses of potassium dichromate. So next I am discuss koriম potassium permanganate KMnO4. It is also a very very important reagent because it is also a strong oxidizing agent. So it is a manganese important compound hoy, and how it is prepared, it is prepared in large scale from the ore pyrolusite. Ore pyrolusite formula ki MnO2 manganese oxide of ওর পাইরোলেসাইড কয়, এই ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের পৰা পটাছিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রিপেয়ার কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ দুটা মান স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্যাট ফর্মেশন অফ পটাছিয়াম ম্যাঙ্গানেট ফ্রম পাইরোলোসাইট। সো ফার্স্ট কি কৰিম, ও পাইরোলোসাইট মানে আমাৰ ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড MnO2, এই MnO2ৰ লগত কি দিব লাগিব, এলকালি দিব লাগিব, পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু অক্সিজেন দিলে কি হয়, এইটো মাঙ্গানেট, K2MnO4 এইটো হৈছে মাঙ্গানেট প্ৰডিউসড হ'ব। তাৰপিছত সেকেন্ড স্টেপত কি আছে, এই মাঙ্গানেটৰ লগত অক্সিডেশ্যন অফ পটাছিয়াম মাঙ্গানেট টু পটাছিয়াম পাৰমাঙ্গানেট। তাৰপিছত আমি অক্সিডেশ্যন কৰিম। কেনেকৈ অক্সিডেশ্যন কৰিম, পটাছিয়াম মাঙ্গানেটৰ লগত আমি যদি ক্লোৰিন দিম পটাছিয়াম পাৰমাঙ্গানেট প্ৰডিউসড হৈ যাব। পটাছিয়াম মাঙ্গানেটৰ লগত যদি আমি ওজন দিম পটাছিয়াম পাৰমাঙ্গানেট প্ৰডিউসড হ'ব। পটাছিয়াম মাঙ্গানেটৰ লগত যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিম পটাছিয়াম পাৰমাঙ্গানেট। চ' মানে ফাৰ্ষ্ট স্টেপত আমি কি কৰিম, ওর পাইরোলোসাইড মানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডৰ লগত এলকালি KOH দিলে পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেট প্ৰডিউসড হয়। সেকেন্ড স্টেপত কি হয়,
পটাছিয়াম মাংগানেটৰ লগত আমি অক্সিডাইজিং এজেণ্ট অক্সিডেশ্যন কৰিব লাগিব ক্লৰিন দিব লাগিব ওজন দিব লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিকোনো এটা দিলে পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট প্ৰডিউচ হৈ যায় তো এইখিনি আছিল প্ৰিপাৰেশ্যন হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট from its ore and its physical property is potassium permanganate is a deep purple colored solid which is moderately soluble in water on heating its solubility increases তো potassium permanganate deep purple color হয় আৰু solid বস্তু হয় এটো জেনাৰেলি কোল্ড ওয়াটাৰত কম সলিবল হয় আৰু যদি হিট দিয়া হয় তেনেহলে সলিবল হয় তো ইয়াক যদি হিট কৰা হয় potassium permanganate হিট কৰিলে মাংগানেট প্ৰডিউস হয় তো ইয়াতে চোৱা এটো হৈছে মাংগানেট আয়ন এটো হৈছে পারমাঙ্গানেট আয়ন মানে এটা মাইনাস KMnO4 মানে পারমাঙ্গানেট K2MnO4 মানে manganate ion. So this manganate ion is a tetrahedral in shape and it is purple in color. And this manganate ion is diamagnetic and it is green in color. It is a paramagnetic because it contains an unpaired electron. MnO4 minus, sorry, it is a diamagnetic, it is a paramagnetic কারণ ইয়াতে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে তাৰপিছত পটাছিয়াম পারমানেন্ট লগত সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে কি হয় ম্যাঙ্গানিজ হেপ্টক্সাইড প্রডিউসড হয় along with the potassium hydrogen sulfate আচ্ছা তাৰপিছত it is also important oxidizing agent and good oxidizing agent it is acts in neutral alkaline as well as the acidic medium also so neutral conditionত কি কৰে পটাছিয়াম ম্যাঙ্গানেটে সোডিয়াম থাইসালফেট और সোডিয়াম সালফেট লৈ অক্সিডাইজ কৰে সিমিলারলি অ্যালকালাইন মিডিয়াম মানে বেসিক মিডিয়ামত কি কৰে পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেটে পটাছিয়াম আয়োডাইড লৈ অক্সিডাইজ কৰে সিমিলারলি এসিডিক মিডিয়ামত বহুত অক্সিডেশন কৰে যেনে হাইড্রোজেন সালফাইডক সালফার লৈ অক্সিডাইজ কৰে পটাছিয়াম আয়োডাইডক আয়োডিন লৈ অক্সিডাইজ কৰে ফেরাস সালফেটক ফেরিক সালফেট সালফার ডাইঅক্সাইড টু সালফিউরিক অ্যাসিড পটাছিয়াম নাইট্রেট টু পটাছিয়াম নাইট্রেট অক্সালিক অ্যাসিড টু কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড টু অক্সিজেন মানে এসিডিক মিডিয়ামত ভালকে বেশি অক্সিডেশন করে অক্সিডাইজিং এজেন্ট ভাল অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে কাম করে তাৰপিছত আছে ইয়াৰ ইউজেস ইট ইজ ইউজড ইন দ্য কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেশন অফ Fe2+ and I- and oxalate ion in such estimations potassium permanganate solution is first standardized as its secondary standard এটো secondary standard হয় আৰু আমি এটো আমাৰ প্ৰ্যাকটিকেলৰ এক্সামত এটা আহে টাইট্ৰেশন কৰিবলৈ যেটো আমি পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেট আৰু অক্সালিক এসিডৰ টাইট্ৰেশন কৰিম ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰ্যাকটিকেল এক্সামৰ কাৰণে আহে সো এটো হৈছে মানে এটা পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেটৰ ইউজেস কি এটো টাইট্ৰেশনত ইউজ কৰা হয় এস্টিমেশন কৰা কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেশনত ইউজ কৰা হয় that's why in the laboratory it is also used as an oxidizing agent we know alkaline KMnO4 solution is known as Bayer's reagent মানে পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেটৰ যদি অ্যালকালাইন সলিউশন বনোৱা হয় অ্যালকালি দিয়া হয় তেনেহলে ইয়াক Bayer's reagent বুলি কোৱা হয় and it is used to detect unsaturation in an organic compound suppose তোমাক এটা অর্গানিক কম্পাউন্ড দি আছে বা অ্যালকোহল দিছে বা ইথাইন দিছে বা ইথেন দিছে কম্পাউন্ডটো তোমার স্যাচুরেটেড না আনস্যাচুরেটেড মানে মাল্টিপল বন্ড আছে না নাই কার্বন কার্বন মাল্টিপল আছে না নাই স্যাচুরেটেড না আনস্যাচুরেটেড কারণে এই Bayer's রিঅ্যাজেন্টটো দিয়া হয় মানে অ্যালকালাইন পটাছিয়াম পারমানেন্ট সলিউশনটো দিয়া হয় ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ এ ডিসইনফেক্টেন্ট এন্ড জার্মিসাইড মানে কীটাণুনাশক মানে ডিসইনফেক্টেন্ট আর জার্মিসাইড হিসাবে ব্যবহার করা হয় সো ইন দ্য পিউরিফিকেশন অফ ওয়েল ওয়াটার পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেট ইজ ওয়াইডলি ইউজড মানে পানি বিশুদ্ধীকরণ বা শুদ্ধীকরণ পিউরিফিকেশনতো পটাছিয়াম পারমাঙ্গানেটটো ইউজ কৰা হয় সো এইখিনি আছিলে ডি ব্লক এলিমেন্টস যিমানখিনি তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব ইনাৰ ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস মানে এ ব্লক এলিমেন্টস তো এতিয়া ডি ব্লক এলিমেন্টসবিলাকৰ ইউজেস কি তো আমি জানো যে ডি ব্লক এলিমেন্টসৰ বহুত ইউজেস আছে যেনে দে আর ইউজড এজ এ ক্যাটালিস্ট their compounds are used as a catalyst and they are also used as a agents oxidizing agents for example say এতিয়া যদি লোৱা vanadium pentoxide V2O5 is used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid by contact process iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia by Haber's process and nickel is used in the hydrogenation of oils similarly এইখিনি আৰু manganese dioxide is used in dry battery cell titanium oxide is used in the pigment industry
Silver bromide is used in the photography. Copper has special use in the electrical appliance. আমাৰ কপাৰ ক'ত ইউজ কৰা হয় কপাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰবিলাক বনোৱা হয় তামা বুলি কয় যিটো সো এইখিনি হৈছে ডিপ ব্লক এলিমেণ্টছৰ ইউজেছ আল্টিমেটলি মানে কেটালিষ্ট হিচাপে ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ইউজেছ আছে যেনে অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰা হয় লেবৰেটৰী এজেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰা হয় সো এইখিনি আছিল ডিপ ব্লক এলিমেণ্টছ তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইনাৰ ট্ৰেনজিশ্যন এলিমেণ্টছ এণ্ড এফ ব্লক এলিমেণ্টছ মানে আল্টিমেটলি লেন্থেনইডছ এণ্ড এক্টিনইডছ ডিছকাছ কৰিম এফ ব্লক এলিমেণ্টছবিলাক ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা